الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء لكن يغبطهم النبيون والشهداء. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. رواه النسائي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور جمعیت کے ذمہ داروں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاہ ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوئے، اور خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے. اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے. یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہو. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ حجرات سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، اور سنن نسائی شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ مزید اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے چند باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہوگا اسلامی بھائی چارہ. قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر کو شروع کروں یا قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ کروں، میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا قاعدے سے بیٹھ جائیں. جو جوان بچے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے وہ دیواروں سے ٹیک نہ لگا، سستی پیدا ہوتی ہے. جو بزرگ حضرات ہیں جن کو تکلیف ہے ان کو رہنے دیں، وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں. جو جوان بچے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ پہلوان ہیں، طاقتور ہیں، ابھی دیواروں سے ٹیک مت لگائیے، بری عادت ہو جائے گی. اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ حجرات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے جہاں پر اپنی امت کو توحید کی دعوت دی اور
जन्नत की खुशखबरी दी, जहन्नम के अजाब से आगाह किया, डराया, वहीं पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात की भी तालीम दी कि लोगों आपस में भाईचारे को कायम रखो, सिला रहमी को कायम करो, रिश्तेदारी को जोड़े रखो। यही वजह है कि जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसे नकल किया है कि अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी वो इस्लाम के दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। उस दौरान जब वो बादशाह हिरकल के पास पहुंचता है तो हिरकल ने अपने दरबार में हजरत अबू सुफियान से पूछा था कि अबू सुफियान ये तो बताओ, जिन्होंने मक्का के सरजमीन में नबूवत का दावा किया है, जिनकी नबूवत पर आप लोगों ने एतराज किया है, जरा ये तो बताओ कि वो लोगों को किस बात की दावत देता है, किस चीज की तरफ लोगों को बुला रहा है। तो उस वक्त जो इस्लाम का दुश्मन था, नबी के दुश्मन थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इस बात की गवाही दी थी हिरकल के सामने के बादशाह सलामत, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, जो कहता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, वो इस बात की दावत देता है कि दुनिया वालों अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। सबसे पहले तो इस बात की दावत देता है और वो सच बोलने की दावत देता है, सच बोलने की दावत देता है और इस बात की दावत देता है कि लोगों, दुनिया वालों, अपनी इफ्फत व पाकदामनी की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। और कहता है, गवाही दे रहा है अबू सुफियान कि वो इस बात की भी तालीम देता है कि आपसी रिश्तेदारी को कायम रखो, सिला रहमी को कायम रखो। कौन गवाही दे रहा है? अबू सुफियान जो दुश्मन इस्लाम है उस वक्त। ये लगता थे फतेह मक्का के दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये फतेह मक्का से पहले की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी की तालीम दी है कि लोगों आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के दर्द को तकसीम कर लो, हमदर्दी के साथ पेश आओ, इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, सारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अख्वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ने इस रिश्ते को जोड़ा है और कहा कि मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सारे मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। हाँ, ये अलग बात है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ रंजिशें हो जाती हैं, कभी कभी समाज के अंदर, माशरे के अंदर इंतशार हो जाता है, इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा फअस्लिहू बैन अख्वैकुम। उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर, उस बस्ती के अंदर, उस कौम के अंदर, उस समाज के अंदर कोई तो अक्लमंद होगा, कोई तो बाशऊर होगा, कोई तो होशियार होगा, कोई तो दानिशवर होगा। फासलिहू बैन अख्वैकुम, अल्लाह कह रहा है जहां इख्तिलाफ हो गया है, इंतशार बर्पा हो गया, फासलिहू बैन अख्वैकुम, कोई तो दानिशमंद आदमी है उस बस्ती के अंदर, इस्लाह करा दो दोनों भाई के दरमियान, उसे तूल ना दो, उस इख्तिलाफ को और आगे ना बढ़ो। फासलिहू बैन अख्वैकुम, इस्लाह करा दो दोनों के दरमियान और अल्लाह से डरते रहो, शायद कि अल्लाह तुम पर रहम कर दे, शायद अल्लाह तुम पर रहम फरमा दे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात कही है कि दुनिया के मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। और याद रखना मुसलमानों, ईमान का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा है। हम इसकी अहमियत को अगरचे नहीं समझ पा रहे हैं अभी, लेकिन याद रखना, रब्बे जुल जलाल की कसम है मुसलमानों, ईमान और इस्लाम का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा। अगरचे हम अभी इसकी अहमियत नहीं, इसको अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा ईमान का रिश्ता है, तौहीद का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है। अगर ईमान का रिश्ता, तौहीद का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता अगर खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा न होता तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से न कहते, उठाओ सूरह हूद कुरान मजीद, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तूफान नूह का तज़किरा किया है। जब तूफान नूह आया, सैलाब आया, आसमान से भी बारिश, जमीन से भी बारिश, जब
तूफान नू आ गया, सारे लोग कुफार और मुशरिकीन डूबने लगे, दुश्मनान इस्लाम डूबने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था, ए नूह मैं तुझे और तेरे अहल को बचा लूंगा, कश्ती में सवार हो जाना, मैं तुझे और तेरे अहल को बचा लूंगा, मोमिनों को बचा लूंगा। जब तूफान आ गया, कुफार डूबने लगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा कनान डूब रहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, तफसीरी रिवायत के मुताबिक उसके बेटे का नाम कनान था। देखा कि मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा डूब रहा है। अल्लाह को वादा याद दिलाया, अल्लाह तूने वादा किया है मुझसे कि तू मेरे अहल को बचाएगा, और अल्लाह मेरा ईमान और अकीदा है कि इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, तू अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है, तू अपने वादे में पक्का है। अल्लाह तूने वादा किया है कि नो तुझे और तेरे अहल को बचाऊंगा। अल्लाह इन नबनी मिन अहली, अल्लाह मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने डूब रहा है, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से है, तू मेरे अहल को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, आवाज आती है, ऐ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है, इसलिए कि इन्नहु अमलन गैर सालिह, उसका अमल गैर सालिह है, वो काफिरों के साथ है। कुरान मजीद सूरह हूद की यह आयत बता रही है कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा है। अगर खून का रिश्ता गहरा होता, ईमान से ज्यादा मोतबर होता, तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये ना कहते इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है, अगरचे तूने उसे पैदा किया है, तेरा खून का रिश्ता है, लेकिन नूह तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है, इसलिए कि उसका अमल गैर सालिह है, वो काफिर है, वो मोमिन नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज हम इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। इतना मजबूत रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता, ईमान का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता, इतना गहरा, इतना मजबूत, फिर भी हम इसको समझ नहीं। आज समाज के अंदर देखते हैं, माशरे के अंदर वो उससे दुश्मनी रखे हुआ है, वो उससे दुश्मनी कर रहा है, उसको उससे बुग़्ज़ है, उससे उसको बुग़्ज़ है, उससे नफरत है। अल्लाह की कसम लोगों, इससे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, दीन के अंदर रुकावटें पैदा होती हैं। नबी कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बुग़्ज़ और इनाद, दुश्मनी, हसद लोगों ये सफाया कर देता है। ला अक़ूलु तहलिकु शअरा, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारे सर का बाल, तुम्हारे बाल का सफाया कर देगा, लेकिन तहलिकु दीना, दीन का सफाया कर देता है। हसद इतनी खतरनाक बीमारी है, दुश्मनी इतनी खतरनाक बीमारी है, इनाद इतनी खतरनाक बीमारी है, बुग़्ज़ इतनी खतरनाक बीमारी है। आप फरमाते लेकिन तहलिकु दीन इतना खतरनाक है, दीन का सफाया कर देता है। आज हो रहा है ऐसा, मुझे माफ कीजिए, मुझे कहने दीजिए, ऐसा हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, जमीयत के अंदर इख्तिलाफ है, जमीयत के अंदर हर शहर में, हर बस्ती में, हर जगह दो जमीयतें कायम है। एक जमीयत वाला इज्तिमा कर रहा है, दूसरे लोग शरीक नहीं हो रहे, दूसरा कर रहा है, तीसरे लोग शरीक नहीं हो रहे, और कोशिश इस बात की होती है कि उसका प्रोग्राम नाकाम हो। तो प्रोग्राम किस चीज का है? दीन का काम हो रहा है, किताब सुन्नत की बातें हो रही। ये जिसका जहन हो, जिसके जहन में ये गंदगी बैठ गई हो, लोगों बताओ ऐसे लोगों की कामयाबी दुनिया और आखिरत में कैसे हो सकती, जो दीन के कामों में रुकावट बन। यही वजह है नबी ने कहा है लोगों, लेकिन तहलिकु दीना, हसद इतनी खतरनाक बीमारी है, बुग़्ज़ और दुश्मनी इतनी खतरनाक बीमारी है जिससे दीन का सफाया कर देता है। इसलिए लोगों अपने इन तमाम गुनाहों से इज्तिनाब करो, उन तमाम रास्तों से परहेज करो जिन रास्तों से समाज के अंदर तबाही आती है, माशरे के अंदर बर्बादी आती है, बिगाड़ पैदा होता है, फसाद बर्पा होता है। ये बुग़्ज़, इनाद, ये खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। जिस दिल के अंदर दुश्मनी हो एक मोमिन के खिलाफ, जिस दिल के अंदर और बुग़्ज़ और हसद हो एक दिल के अंदर एक मोमिन के खिलाफ, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है लोगों, उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती है, उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती है। अगरचे वो मुवहिद है, अगरचे वो मुवहिद है, तौहीद परस्त है, लेकिन उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती है। सही तरगीब अत-तरहीब लिल अलबानी के अंदर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने एक हदीस नकल की है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیر و جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ہر پیر و جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو اس دن تمام موحدوں کی مغفرت ہوتی ہے. ان لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. مطلب موحدوں کی مغفرت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں عناد ہو, جن کے دل میں بغض ہو, جس کے دل میں حسد ہو, ایسے حاسدوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. کیا اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کیا اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اللہ کے راستے لوگوں, اگر واقعی مومن ہو, واقعی مسلمان ہو, دین سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, آخرت سے ڈر ہے, تو آؤ اب تمام دشمنی کو ختم کر کے سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام, ایک دوسرے سے گلے لگاؤ, محبت کرو. اس لیے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام ارزه وماله ودمه التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بأصبع امرئ من الشر ان يكره اخاه المسلم. رواه مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی, سارے کے سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. خبردار لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله, خبردار کوئی بھی مومن, کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہ بہائے, کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے خون کے پیاسے نہ بنے. ولا يكذبه, خبردار کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان سے جھوٹ نہ بولے. ولا يكذبه, کوئی مسلمان کسی مسلمان سے جھوٹ نہ بولے. ولا يخذله, خبردار کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے, اس کی عزت کو نہ اچھالے, اسے ذلیل و خوار نہ کرے. لا يخذله, کوئی بھی مومن کسی مومن کو ذلیل نہ کرے. کل المسلم علی المسلم حرام, کلی طور پر, مکمل طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کلی طور پر, چاہے وہ مال, چاہے اس کا مال ہو, چاہے اس کی عزت ہو, چاہے اس کا خون ہو, اس کا مال, ایک مومن کا مال مومن کے لیے ناجائز طریقے سے غصب کرنا اس پر حرام ہے, ناجائز طریقے سے خون بہانا حرام ہے, ناجائز طریقے سے اس کی عزت کو اچھالنا حرام ہے. آپ نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام, کلی طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. ارضہ ومالہ ودمہ, یعنی اس کی عزت, اس کا مال, اس کا خون, یہ سب کا سب اس پر حرام ہے. التقویٰ ہا ہونا, 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. لوگوں تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے. بحسب امرئ من الشر ان یکرہ اخاہ المسلم, ایک مومن, ایک مسلمان کے لیے, ایک آدمی کا برا ہونا, ایک آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ آدمی کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. خبردار کوئی مسلمان کسی کو حقیر نہ سمجھے. بحسب امرئ من الشر ان یکرہ اخاہ المسلم, اس آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. اللہ اکبر. ایسی اتنی دلیلیں موجود ہیں, اتنی حدیثیں موجود ہیں, پھر ہم کس پر عمل کریں گے؟ عمل کس پر کریں گے؟ عمل کس پر کریں گے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے. بڑی پیاری حدیث ہے نا, دعوت قبول کرنا سنت ہے. دعوت آئی تو سنت یاد آتی ہے. یہ سنتیں یاد نہیں آتی, یہ نبی کے فرمان یاد نہیں آتے. اچھا دعوت کیسے نہیں جائیں گے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے نا. سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عمل حدیث ہے, ہم اہل حدیث ہیں, ہم سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہ حدیثیں یاد نہیں آتی ہے اہل حدیثوں کو, جو اتنے اختلاف ہیں جماعت کے اندر, اتنے انتشار ہے, اتنے فساد اور بگاڑ برپا ہے جماعت کے اندر, یہ حدیثیں نہیں یاد آتی ہیں مسلمانوں کو, جماعت کو. اس لیے لوگوں اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیجیے, چونکہ اس روئے زمین پر اللہ کی قسم, لوگوں رب ذوالجلال کی قسم ہے, اس لیے زمین پر اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف موحد ہے, توحید پرست لوگ ہیں, باقی اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہے. جس سے اللہ محبت کرے, اللہ جس کے لیے آسمان میں
فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بلا کر یہ کہے کہ جبرائیل دیکھ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کر رہا، میں محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ موحد ہے، مومن ہے، وہ شرک سے پاک ہے اس کی زندگی۔ جبرائیل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کر رہا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جبرائیل آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، آسمان والو اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ موحد ہے، توحید پرست ہے، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ آسمان والو جبرائیل بھی اس سے محبت کر رہا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے مومن موحدوں سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ آواز، وہ اعلان زمین میں کیا جاتا ہے آسمان کے فرشتوں کے ذریعے، اے زمین والو، دنیا کے لوگوں، فلاں ابن فلاں موحد ہے، موحدوں سے اللہ محبت کر رہا ہے، اس لیے تم اللہ کے واسطے ان سے محبت کرو، ان سے دشمنی نہ رکھو، اس سے بغض نہ رکھو، اس سے حسد نہ کرو، اللہ سے محبت کر رہا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور جو اللہ کے واسطے ایک مومن سے محبت کرتا ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ ابو ادریس خولانی نے کہا کہ اے معاذ بن جبل میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اور سنو ایک خوشخبری، میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتصاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ کی محبت ان لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت ان لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے جو اللہ کہتا ہے للمتحابین فیہ، میری خاطر جو شخص آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، موحد ہے۔ للمتحابین فیہ، جو شخص میری خاطر دنیا میں ایک مومن سے محبت کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر وجبت محبتی، اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، اس بندے کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں اللہ کے واسطے مل بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کے واسطے ہی مل بیٹھنا ہوا، یہاں کوئی دعوت نہیں ہے، یہاں کوئی کھانے کی دعوت نہیں ہے، ولیمے کی دعوت نہیں ہے، یہ بیٹھنا اللہ کے واسطے۔ کوئی شاہسا محلے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی رحمانیہ مسجد سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے کسی محلے سے تشریف لائے، یہ اللہ کے واسطے۔ والمتجالسین فی اللہ، والمتجالسین فیہ، جو میری خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں اسلامی مجلس میں، میری محبت ان پر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ والمتزاورین فیہ، اور جو شخص میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو اس پر بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبادلین فیہ، اور جو شخص میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، اور اس محبت کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں اتنا بہترین نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ نے اپنی مایا ناز کتاب اسلامی طرز زندگی میں صحیح سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليس بانبياء ولا شهداء لكن يقبضهم النبيون والشهداء قالوا صفهم لنا يا رسول الله قال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور ووجوہهم نور۔ لوگوں، اللہ کے عرش کے پاس، عرش کے ارد گرد نور کے منبر ہے، اللہ کے عرش کے پاس
नूर के मिंबर हैं। और क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे लिबासुहुम नूरन व वजूहुहुम नूरन, जिनके लिबास भी नूरानी होंगे, उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, चमक रहा होगा चेहरा, कपड़े भी चमक रहे होंगे, और वह नूर के मिंबर पर अर्श के साए में होंगे। नबी कायनात फरमाते हैं लैसु बिअंबिया वला शुहदा। मेरे साथियों, मेरे सहाबियों, वो नूरानी चेहरे वाले और वो नूरानी लिबास वाले जो अर्श के साए में नूर के मिंबर पर होंगे, लैसु बिअंबिया वला शुहदा, वो कोई अंबिया नहीं होंगे, कोई शुहदा नहीं होंगे, लाकिन याबतुहुमुन नबिय्यून व शुहदा, लेकिन उस मकाम को देखकर, उस मर्तबे को देखकर, उनके दर्जे को देखकर अंबिया और शुहदा भी रश्क कर रहे होंगे। सहाबा किराम का जमघटा है। सहाबा किराम ने कहा कालू सिद्कुम लना या रसूलल्लाह, आका क्या हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, उसने दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया, उनकी जिंदगी में कौन सी ऐसी सिफतें पाई गई कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने क़यामत के दिन नूर के मिंबर पर उन्हें जगह दिया, उनके चेहरे नूरानी होंगे, उनके लिबास नूरानी होंगे। कालू सिद्कुम लना या रसूलल्लाह, आका आप उनके औसाफ हमें बता दीजिए, उनकी सिफतें हमें बता दीजिए, उनके अमाल बता दीजिए कि कौन सा ऐसा अमल उसने दुनिया में किया जिसकी बुनियाद पर इतना बुलंद मकाम क़यामत के दिन उन्हें मिलेगा। नबी कायनात ने 3 सिफतें बतलाई। काला अल मुतहाब्बूना बिल्लाह वल मुतजालिसूना बिल्लाह वल मुतज़ाविरूना बिल्लाह, 3 सिफतें बतलाई। कहा साथियों, उनकी पहली सिफत ये होगी अल मुतहाब्बूना बिल्लाह, अल्लाह के वास्ते आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। नफरत करने वालों, दुनिया में फसाद बर्पा करने वालों, कौम के अंदर तबाही बचाने वालों, कौम के अंदर बिगाड़ पैदा करने वालों, आओ देखो मोहब्बत करने की फजीलत नबी कायनात बयान कर रहे हैं। अल मुतहाब्बूना बिल्लाह, जो अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे, नूर के मिंबर पर होंगे, उनके चेहरे नूरानी होंगे, उनके लिबास भी नूरानी होंगे। तीसरी सिफत वल मुतजालिसूना बिल्लाह, आपस में अल्लाह के वास्ते मिल बैठते थे। इसी मजलिस की बात आ गई। वल मुतज़ाविरूना बिल्लाह, और तीसरे वो लोग जो अल्लाह के वास्ते किसी मोमिन भाई से मिलने की गरज से अपने घर से निकला, कोई और दुनियावी मकसद नहीं है, सिर्फ यह मकसद था घर से निकलने का कि फला शख्स मोमिन है, अल्लाह वाला है, मिलकर आते हैं, पूछते हैं, खैरियत पूछकर आते, सलाम दुआ करके आते हैं। सिर्फ इस मकसद से अगर कोई घर से निकल कर जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन वो अर्श के साए में नूर के मिंबर पर होंगे। एक और हदीस सही मुस्लिम शरीफ किताब अल-बिर वस्सला की है, उसके भी रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बयान फरमाते हैं कि इन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहू फअस्दरल्लाहु लहू मलकन क़ाल अयना तुरीद फ़क़ाल उरीदु अन अज़ूर अखी फ़ुलान क़ाल लिक़राबतिन बैनका व बैनहु क़ाल ला क़ाल लिहाजतिन लका इंदहु क़ाल ला क़ाल फ़बिनिअमतिन लका इंदहु क़ाल ला क़ाल फ़बिमा क़ाल फ़इन्नी उहिब्बुहुल्लाह क़ाल फ़इन्नल्लाह अरसलनी इलैका। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी अपने घर से एक मोमिन से मुलाकात की गरज से निकला अपने घर से। फ़अस्दरल्लाहु लहू मलकन, आसमान से उस मुसलमान के लिए, उस मुसाफिर के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्ते को रास्ते में मुकर्रर कर देता है। फ़अस्दरल्लाहु लहू मलकन, मुस्लिम की हदीस है, किताब अल-बिर वस्सला की, कोई दूसरी सुनन की हदीस नहीं है कि आदमी इस पर शौक का फतवा लगा दे कि हदीस ज़ईफ है। किताब अल-बिर वस्सला सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फ़अस्दरल्लाहु लहू मलकन, अल्लाह उस बंदे के लिए फरिश्ते को जमीन पे मुकर्रर करता है रास्ते में। अब वो फरिश्ता उस मुसलमान से पूछता है फ़क़ाल अयना तुरीद, कहाँ जा रहा अल्लाह के बंदे, तू घर से क्यों निकला हुआ है, तेरा इरादा कहाँ का है, तू किस लिए घर से निकला हुआ है, तेरा इरादा कहाँ जाने का है। वो मुसलमान कहता है क़ाल उरीदु अन अज़ूर अखी फ़ुलान, मैं फलां भाई से मिलने जा रहा हूँ, मैं फलां से मिलने की गरज से अपने घर से निकला हुआ हूँ। कहो क्या बात है, तूने सवाल क्यों किया। वो अल्लाह का फरिश्ता कहता है क़ाल लिक़राबतिन बैनका व बैनहु, अल्लाह के बंदे जिसके पास तू जा रहा है बताओ तो सही कि क़राबतिन बैनका व बैनहु, क्या तेरे उसके दरमियान कोई खराबतदारी है, कोई रिश्तेदारी है, कोई खून का रिश्ता है, ददिहाली रिश्ता है, खानदानी ताल्लुकात है, ननिहाली रिश्ता है, ससुराली रिश्ता है, क्या है, क्यों जा रहा है, क्या कोई खराबतदारी है, रिश्तेदारी है, खून का रिश्ता। क़ाल ला
कोई रिश्तेदार नहीं। अल्लाह के बंदे फिर जा क्यों रहा? काला लिहाजत लगाएं दो, क्या फिर उसके पास तेरा कुछ काम है, कोई मकसद है, कोई जरूरत है जिसकी बुनियाद पे तू जा रहा? काला ला, का कोई जरूरत नहीं। का फिर जा क्यों रहा? काला फबिनियमत लगाएं दो, फिर क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी उसने तुम पर एहसान किया है जिस एहसान का तू बदला चुकाने जा रहा है? काला ला, का अल्लाह के बंदे तू बार बार सवाल क्यों कर रहा है? उसका कोई एहसान मेरे ऊपर नहीं है। अल्लाह के बंदे फिर क्यों जा रहा है? न कोई कराबतदारी है, न कोई रिश्तेदारी है, न कोई काम है, न कोई तुम पर उसका एहसान है, फबिमा फिर क्यों जा रहा है? वो मुसलमान कहता है जब तूने सवाल कर दिया है, जब तूने इसरार किया है तो सुन, काला तइन्नी उहिब्बुल्लाह, मैं अल्लाह के वास्ते उनसे मोहब्बत करता हूँ। मोमिन है, मुसलमान है, मुवहिद है, अल्लाह वाला है। काला तइन्नी उहिब्बुल्लाह, अल्लाह के वास्ते उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो फरिश्ता कहता है काला तइन्नल्लाह अरसलनी इलैका, अल्लाह के बंदे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अल्लाह का कासिद हूँ। और तुझे इस बात की बशारत देने आया हो कि तुमने अल्लाह के वास्ते उनसे मोहब्बत की है, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत कर रहा है। वक़द औजब लकल जन्ना, और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने तेरे ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है। क्या मुसलमानों को जन्नत नहीं चाहिए? अहले हदीसों को जन्नत नहीं चाहिए? जो इस कदर आपस में लड़ाई झगड़े फसाद इंतशार, क्या हमें जन्नत नहीं चाहिए? फिर किस लिए नमाजें, फिर किस लिए रोजे, फिर किस लिए मस्जिदें? वक़द औजब लकल जन्ना, नबी कायनात फरमाते हैं वो अल्लाह का फरिश्ता उसे खुशखबरी देता है, अल्लाह के बंदे इस मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने तुम पर जन्नत वाजिब कर दी है। तो याद रखना कि अगर किसी मुसलमान की जुबान से, किसी मुसलमान के हाथ से अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए, रब्बे जुल जलाल की कसम है, नबी कायनात ने उसे कहा कि वो मुसलमान नहीं हो सकता है। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की हदीस है, मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का सही है का इन हदीसों को किताबुल ईमान के अंदर लाना, ये इस बात की दलील है कि ईमान का ये हिस्सा है, ईमान का एक जुज़ है, ईमान का टुकड़ा है, ईमान से ताल्लुक रखता है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वो मुसलमान नहीं जिस मुसलमान के हाथ से और उसकी जुबान से कोई मुसलमान महफूज ना हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। नबी का फरमान है, जिस मुसलमान की जुबान से, जिसके हाथ से, जिसके इशारों से, जिसके किनारे से, जिनके तंजिया कलाम से अगर किसी मुसलमान की इज्जत महफूज ना हो, नबी कायनात फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं जिसकी जुबान से, हाथ से कोई मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, चाहे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इसलिए लोगों, अगर हम अपना इस्लाम दुरुस्त करना चाहते हैं, अपना ईमान दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर हम जन्नत चाहते हैं, तो आपस में मोहब्बत को कायम करो, आपस में इख्तिलाफ को खत्म कर दो। जब तक हम आपस में मोहब्बत को कायम नहीं कर देंगे, नबी कायनात फरमाते हैं उस वक्त तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, और उस वक्त तक तुम मोमिन हो भी नहीं सकते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है दूसरे अल्फाज के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तु'मिनू वला तु'मिनू हत्ता तहाब्बू वला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमूहु तहाब्बतुम अफ्शु सलाम बैनकुम, अफ्शु सलाम बैनकुम। आपने फरमाया कि लोगों, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तु'मिनू, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान न ले आओ, तुम मोमिन न बन जाओ। जब तक तुम मोमिन न बन जाओ, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। वला तु'मिनू हत्ता तहाब्बू, और जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना कायम कर लो, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, नबी का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। वला तु'मिनू हत्ता तहाब्बू, जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत कायम ना कर लो, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, मेरी उम्मत के लोगों, क्या मैं तुझे ऐसी चीज न बता दूं, ऐसी बात न बता दूं, एक ऐसा अमल न बता दूं कि इज़ा फ़अलतमूहु तहाब्बतुम, अगर तुम उस पर अमल कर जाओ, अगर तुम उसको बजा लाओ, तो तहाब्बतुम, तुम आपस में मोहब्बत, तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत कायम हो जाएगी। फिर मोहब्बत ही मोहब्बत माशरे के अंदर होगा, बिगाड़ खत्म हो जाएगा, फसाद खत्म हो जाएगा, माशरे के अंदर इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। वो कौन सा अमल है? नबी कायनात फरमाते हैं, अफ्शु सलाम बैनकुम, अफ्शु सलाम बैनकुम, लोगों आपस में सलाम को कसरत से आम करो।
ہو رہا ہے یہ. آج اگر کوئی میرا بھائی اس راستے سے آ رہا، ہم اس راستے سے جا رہے ہیں، تو بہانہ کیا ہے؟ آج تو ایک بہت اچھا بہانہ اللہ نے موبائل دے دیا ہے. موبائل جیب سے نکالا، بھلے ہی فون نہ آیا ہو، چہرہ پھیر لیتے ہیں. اب دیکھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا فون آ گیا، اس نے نہیں دیکھا، حالانکہ جان بوجھ کر یہ تم وقت ایسا کر رہا ہے، جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے. کہاں سے محبت قائم ہوگی معاشرے کے اندر؟ افشوا السلام بینکم. اگر معاشرے کے اندر محبت قائم کرنی ہے، محبت کو برقرار رکھنی ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم. لوگوں آپس میں سلام کو کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کیا کرو. مجال اگر سلام کسی کو کر دے تو اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، بغض ختم ہو جاتی ہے، عداوت ختم ہو جاتی ہے. سلام کتنی بہترین چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اور جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے سے بغض و حسد کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جسے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک کے اندر مرسلن روایت کیا ہے. تصافحوا یذهب الغل. لوگوں مصافحہ کیا کرو، مصافحہ کیا کرو. تصافحوا یذهب الغل. مصافحہ کیا کرو، آپس کے سارے بغض و عناد ختم ہو جائیں گے. طریقہ بتائیں اللہ کے رسول. تصافحوا یذهب الغل. مصافحہ کر لیا کرو، مسکرا کر بات تو کر دیا کرو. لوگوں دیکھو اللہ تم سے کتنا راضی ہوتا ہے، کس قدر اللہ تم سے محبت کرے گا. دشمنی ختم ہو جائے گی مصافحہ کر کے دیکھو تو صحیح. اور پھر فرماتے ہیں تہادوا وتہادوا یذهب الشحناء. تم ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیا کرو. وتہادوا تحابوا. ایک دوسرے کو تحفہ ہدیہ دیا کرو. ہدیے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت قائم ہوتی ہے. تحابوا تمہارے درمیان محبت قائم ہو جائے گی. اور تذهب الشحناء بالکل دشمنی ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کیا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا، ہدیہ پیش کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک صحابی کے پاس ایک بکری کا سرا نبی کے ایک صحابی کے گھر پہ کسی نے تحفے میں بھیجا، ہدیے میں بھیجا. محبت دیکھیے مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان کس قدر آپس میں محبت تھی. جس صحابی کے گھر میں وہ بکری کا سرا پہنچا، وہ ہدیے کے طور پر بطور ہدیہ اس صحابی رسول نے اٹھا کر اپنے پڑوس والے صحابی کے گھر میں بھجوا دیا کہ مجھ سے کہیں زیادہ فلاں صحابی اور اس کے بیوی بچے ہیں، یہ تحفہ ان تک پہنچا دو. پڑوس والے کے یہاں پہنچایا. جس کے یہاں دوسرے صحابی کے یہاں پہنچا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج اور ان کے بچوں کو ہم سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، تیسرے صحابی کے یہاں پہنچا دیتے ہیں. یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ 7 صحابہ کے گھر میں وہ بکری کا سرا چکر لگاتا ہوا اسی صحابی کے گھر میں پہنچتا ہے جس صحابی کے گھر میں پہلے ہدیتاً پہنچا ہوا تھا. کیا اگر ہم اس پر عمل کریں کہ ہم اپنے پڑوس والے کو ذرا ایک کٹورا شوربہ یا سالن بھیج دیں، دشمنی پیدا ہو سکتی ہے. ہماری برائی کبھی کر سکتا ہے ہمارا پڑوسی، کبھی ہماری غیبت کرے گا، کبھی ہماری عزت کو نیلام کرے گا. وہ اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کی دفاع کرے گا، خبردار میرا پڑوسی ایسا نہیں ہے، تم کیا جانو، تم باہر رہنے والے، تم کیا، تجھے کیا معلوم، ہم اس کے پڑوس میں ہمیں معلوم ہے کہ کتنا اچھا آدمی ہے. 7 گھروں میں چکر لگا کر پھر اس صحابی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے. اگر مسلمان اس پر عمل کر لے تو اللہ کی قسم معاشرے سے بغض و عناد، دشمنی سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. یہ بغض و عناد سب ختم ہو جائے. اس قدر صحابہ کرام کے درمیان محبت تھی. ہم کہتے ہیں کہ ہم منہج سلف پہ چلنے والے ہیں، ہم صحابہ کے طور طریقے پہ چلنے والے ہیں. کہیں بھی کسی بھی نہیت سے ہمیں ابھی معاشرے کے اندر آج کے اس متبدل دور میں ہمارے سماج کے اندر منہج سلف پہ چلنے والوں پر کہیں بھی صحابہ کا طریقہ اور منہج ہمیں نظر نہیں آ رہا. آج ہمارے اندر دشمنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آج جب ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے ہم کافروں کے پاس پہنچتے ہیں، طاغوت کے پاس پہنچتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. پھر کہتے ہیں میں نے حدیث ہے،
کہتے ہیں منہج سلف پہ چلنے والے ہیں. اور ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. اگرچہ چند محدثین کرام نے اس واقعے پر کلام کیا ہے، متکلم بھی ہے، لیکن حافظ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے اس واقعے کو شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا. عمر رضی اللہ عنہ کا گزر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، عثمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. اللہ اکبر، عثمان اتنا نیک صفت انسان، اتنا نیک بادشاہ انسان، اتنا نرم دل انسان. عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم دل انسان تھے. اتنا نرم دل انسان مجھ سے ناراض ہے، سلام کا جواب نہیں دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عثمان غنی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کہاں گئے؟ معاملے کو تول نہیں دیا، بدلا نہیں لیا کہ ٹھیک ہے بیٹا تو کلا سلام کر، تیرے سلام کا کلام جواب نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوا. معاملے کو لمبا نہیں کیا. فاروق اعظم جیسی شخصیت لوگوں حضرت ابو بکر کی شخصیت کے پاس پہنچ گئے. ابو بکر تو وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، مملکت اسلامیہ کا امیر ہے، تو حاکم ہے، تیرے ہاتھ میں اسلام کا بات ہو رہے. مجھے خدشہ ہے کہ مجھ سے میرا بھائی عثمان بن عفان ناراض ہے. کہاں جاتے ہیں؟ اپنے بڑے بھائی حضرت ابو بکر کے پاس. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کافروں کے پاس، طاغوت کے پاس. پھر کہتے ہیں کہ ہم منہج سلف پہ چلنے والے. کہاں ہمارا طریقہ ہے منہج سلف کا؟ کہتے ہیں ہمارے حدیث ہے. کہاں ہماری اہل حدیثیت گئی؟ فاروق اعظم جیسی شخصیت ابو بکر کے پاس پہنچتے. ابو بکر شاید مجھ سے میرا بھائی عثمان بن عفان ناراض ہے، چلو چل کر دونوں کے درمیان اصلاح کرا دو. یہی وہ صحابہ ہے جو اللہ کی ایک ایک حکم پر عمل کرنے والے صاحب. فاصلحوا بین اخویکم. وہی تو دانش مند ہوگا، وہی تو سمجھدار ہوگا جو دونوں کے درمیان اصلاح کرا دے. ابو بکر کو پکڑ کے لایا. ابو بکر چلو دونوں کے درمیان اصلاح کرا دو. کہا ابو بکر نے عثمان بات کیا ہے؟ حضرت عمر کا یہاں سے گزر ہوا اور تم کو سلام کیا، تم نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، آخر سبب کیا ہے؟ کہا امیر المومنین حضرت عمر کا یہاں سے گزر بھی ہوا، اللہ کی قسم امیر المومنین عثمان کو اس کا علم نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں سے کون گیا، کون آیا، کس نے سلام کیا، مجھے اس کا علم نہیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس سے کوئی ناراضگی نہیں. کبھی اس نے کوئی ہم سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، پھر میں اس سے کیوں ناراض ہوں؟ کہا عثمان آخر بتاؤ تو صحیح کہ کس وجہ سے، آخر کس بات کی فکر میں تو یہاں مبتلا تھا کہ یہاں سے حضرت عمر کا گزر بھی ہوا اور اس نے سلام بھی بلند آواز سے کیا، تم نے سلام نہ سنا، آخر سبب کیا، کس بات کی فکر میں تو مبتلا؟ کہا ابو بکر عثمان اس وقت اس بات کی فکر میں مبتلا تھا کہ عثمان اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، لیکن عثمان تو نے نبی سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار کس کلمے پر ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤ لوگوں عثمان غنی کی اس فکر پر، اس سوچ پر. کون عثمان؟ بارہا میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں. وہ عثمان جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، قد یا عثمان اشہد لک بالجنہ. عثمان ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان بس کرو، بس کرو، محمد رسول اللہ تجھے اس بات کی بشارت دے رہا ہے کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. عثمان بس کرو، آج کے بعد سے تو ایک بھی نیکی نہیں کرے گا، رب اتنا تجھ سے راضی ہے کہ اللہ تجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ عثمان کہہ رہا ہے. ہماری فکر کیا ہے؟ کل فلاں سے ملیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کو بزت کر، اس کو ذلیل کریں گے، اس کے دامن کو داغدار کریں گے، اس کی برائی کریں گے. یہ دن رات ہماری یہی فکر ہوتی ہے. بچوں کو کام میں لگا دیے، بچے کما رہے ہیں، روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، ہمارا کام کیا؟ غیبت کرنا، ہمارا کام چغلی کرنا، ہمارا کام دوسرے کی برائی کرنا، بس یہی کام ہے ہمارا. ہم اسی فکر میں دن رات گزارتے ہیں. عثمان جیسی شخصیت لوگوں جن کو نبی نے ایک مرتبہ نہیں
तकरीबन 18 मरतबा दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई है। वो उस्मान कह रहा है, अबू बकर, उस्मान इस बात की फिक्र में है कि उस्मान, तूने नबी से ये नहीं पूछा कि अल्लाह के रसूल उखरवी जिंदगी की कामयाबी का दारोमदार किस कलमे पर, किस बात पर है, किस पर है। अबू बकर ने कहा, उस्मान, अबू बकर ने ये बात पूछ लिया था और अल्लाह के रसूल ने कहा था, अबू बकर, उखरवी जिंदगी की कामयाबी का दारोमदार कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। इस पर अमल कर जाओ, इसके तकाजों को पूरा कर लो, कामयाब हो जाओगे दुनिया और आखिरत में। दरअसल इस वाक़ये से मुझे ये बताना है कि हमारा दावा यह है कि हम मनहज सलफ के चलने वाले हैं। तरीका हमारा नहीं है मनहज सलफ का, दावा है लेकिन अपने दावे में झूठे। हम दूसरों के पास जाते हैं, किताब और सुन्नत की रोशनी में हमारे फैसले आज नहीं हो रहे हो। अगर हम दुनिया और आखिरत में भलाई चाहते हैं तो अल्लाह के वास्ते तमाम बुग़्ज़-ए-नाम को खत्म कर दो और उन तमाम रास्तों को छोड़ दो जिन रास्तों से समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। आज इतने समाज में मुसीबतें, परेशानियां क्यों आती है जानते हैं? चुगली भी है, ये वजह, इसकी वजह चुगली है, गीबत है, हसद है, इनाद है, गुनाह है, बुग़्ज़ है, ये सारे वजूहात इसके अंदर शामिल है। चुगली से समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, फसाद बर्पा होता है। देखिए, मुआशरे के अंदर कभी मुआशरा सुधर नहीं सकता चुगली और गीबत से, किसी की बुराई करने से। फसाद ही फसाद बर्पा होता है और फिर जब फसाद होता है, जब गुनाह और बुराइयां बढ़ जाती है इस तरह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आ जाता है, फिर दुआएं भी कबूल नहीं होती है। आज मुसलमान क्यों परेशान है? यही वजह है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का बयान है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत साली आई, बारिश रोक ली गई आसमान से। मूसा अलैहिस्सलाम, इंशाअल्लाह 1 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेकर चले गए मैदान में नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए। पूरी कौम को लेकर चले गए, नमाज पढ़ रहे, नमाज इस्तिस्का अदा हो रही है। अल्लाह, तेरे सारे बंदे परेशान हैं, अल्लाह तो आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे, आसमान से बारिश नाजिल कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रद्द हो गई। किसकी? मूसा अलैहिस्सलाम की। कौन थे मूसा अलैहिस्सलाम? पैगंबर हैं, साहिबे तौरात है, मूसा कलीमुल्लाह है। दुआ रद्द हो रही है। एक दिन रद्द हुई, दूसरे दिन भी गए पूरी कौम को लेकर, दूसरे दिन भी रद्द हो गई दुआ, तीसरे दिन भी रद्द हो गई, बारिश नहीं हो रही है, सारे लोग परेशान। मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। अल्लाह, ये ठीक है, दुआ रद्द कर देना, कबूल करना ये तेरे इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह, मूसा जानना चाहता है कि क्या मूसा की नबुव्वत में कोई खोट है या तो मेरे तक़वे में कोई कमजोरी है, मेरी ज़ुबान में कोई कमी है, जिसकी बुनियाद पर मूसा कलीमुल्लाह की दुआ रद्द हो रही है। अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, ला उस्तजीबु लका व लिमन माअका व फ़ीका लम्माम। मूसा, न तेरी नबुव्वत में खोट है, न तेरी ज़ुबान में कमी है, न तेरे तक़वे में कमी है। ला उस्तजीबु लका व लिमन माअका व फ़ीका लम्माम। मूसा, तेरी दुआ मैंने इसलिए रद्द कर दी है, तो ये जो 70,000 की जमात लेकर आया, उस जमात के अंदर एक आदमी मौजूद है जो चुगलखोर है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है चुगलखोरी से? मूसा कलीमुल्लाह की दुआ रद्द हो गई, पूरी बनी इस्राइल की कौम परेशान है, आसमान से बारिश रोक ली गई। ऐसा मुमकिन है कि अगर समाज के अंदर एक आदमी भी चुगलखोर हो, एक आदमी भी कीमतखोर हो, मुमकिन है अल्लाह का उस कौम पर अज़ाब आ जाए, उस बस्ती में अज़ाब आ जाए। लोगों, अल्लाह की रहमतें चाहते हो अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें हमारे ऊपर आए, आ जाओ लोगों, उन तमाम चीजों को, उन तमाम रास्तों को छोड़ दें जिससे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, फसाद बर्पा होता है। आपस में अखलाक और मोहब्बत के साथ रहो, जिस अखलाक और मोहब्बत की तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को आलमी पैमाने पर सारे मुसलमानों को अल्लाह तो आपस में इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक नसीब करे। अल्लाह हमारे दरमियान, हमारे दिलों में वो मोहब्बत पैदा कर दे जो मोहब्बत तूने सहाबा के दिलों में पैदा की। अल्लाह वही मोहब्बत आज हमारे दिलों में, हमारे उसी मोहब्बत की आज हमारे दिलों को जरूरत है। अल्लाह वही मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आलमी पैमाने पर मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और आबरू, ईमान गैर महफूज है। अल्लाह मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार आलम
आलमी पैमाने पर माँ और बहनों की इज्जत और आबरू भी गैर महफूज है। अल्लाह माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार आलम तेरा वादा है, हम सिर्फ रस्म निभाने के लिए दुआ नहीं कर रहे। अल्लाह तेरे इस आयत के हवाले से और इस आयत का वास्ता तुझे देकर तुझसे दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तो तेरे तौहीद का वास्ता अल्लाह, जो भी मुसलमान आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, दिलों में नफरत पैदा किया हुआ है, अल्लाह तुझे इस आयत का वास्ता, इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत अद्दाई इदा दअन फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह तेरा वादा है कि जब जब भी तेरे बंदे तुझे पुकारते हैं तो अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह आज तेरे सारे बंदे तेरे घर से, इस बारगाह से तुझसे दुआ करते हैं। अल्लाह तमाम मुसलमानों को मिलकर मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, प्यार से मिलकर रहने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।